Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. Here we are discussing what about the maths foundation classes. Now we are at what 46th maths foundation class. Earlier we completed what 45th maths foundation class. So in this 46th maths foundation class, we are going to discuss what word problems in rational numbers. Word problems in rational numbers in previous concepts. So first word problem I am taking the sum of two rational numbers is the sum of two rational the sum of two rational numbers is 5 by 16 comma one of them is minus 5 by 16. One of them is minus 5 by 16. Find the other. Find the other. దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఇందులోపల ఏం చేసినాడు, రెండు రేషనల్ నెంబర్స్లో టూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంట. వాటి సమ్ వాటిని యాడ్ చేస్తే 5 by 16 వస్తుందంట. One of them is minus 5 by 16. Then the other one is. So how we will find? So now let me consider. So solution. So first number is what? Minus 5 by 16. Now second number you can take what is x. You can take x. Sum is equal to what? 5 by 16. And then what we can write, ఈ రెండు నంబర్ల యొక్క ఫస్ట్ నెంబర్ ఇది కదా, ఈ రెండు నెంబర్ల యొక్క సమ్ ఇది అంటే minus 5 by 16 plus x is equal to 5 by 16. దీనిది రెండు నంబర్ల యొక్క సమ్ యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అన్నాడు. కాబట్టి సమ్ ప్లేస్లో ఏం చేయాలి, రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు minus 5 by 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటకు పంపిస్తే ఏమవుతుంది, plus 5 by 16. When minus is sent to what? Other side of is equal to, that will be what? Plus. So plus 5 by 16. So what you will get, x is equal to, here what? Denominators are same. Whenever denominators are same, we can add what? Numerators. 5 plus 5 divided by 16 is equal to what? 10 by 16. So other number is what? 10 by 16, or in short form lo raste, this can be what? Divide with 2 table. 2 5 jar 2 8 jar is equal to what? 5 by 8. So how much it is? 5 by 8. Other number is what? 5 by 8 or 10 by 16. 5 by 8 or 10 by 16. So now copy this problem. We will go to another problem, another word problem. Now you see this problem. The product of two rational numbers. The product of two rational numbers is minus 28 by 27. One of the number is minus 4 by 9. Find the other. ఒక number minus 4 by 9 అంట. Product of two rational numbers. Product of two rational numbers is this much. One of the number is this one. So let another number. Let another number is equal to what? X. Product of two numbers, ఈ నెంబర్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంది, మల్టిప్లై చేయాలి. minus 4 by 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంట, ప్రోడక్ట్ minus 28 by 27 అంట. ఎక్స్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది, ఇది ప్రోడక్ట్లో ఉంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయట పంపితే ఏమవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఉన్నది డివైడ్ అవుతుంది. ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, ఇఫ్ ఈ సెండ్ what other side of is equal, we will get minus. If we send minus, we will get plus. If we send multiply, we will get what? Divide. If we get what? Divide, other side we will get what? Multiply. So change అవుతుంది, అట్లా చేంజ్ అవుతాయి అనే విషయం మీకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు నా minus 4 by 9 sent to that side, what we will get? Minus 28 by 27 divided by minus 4 by 9. అంతేనా, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉంది కాబట్టి అటుపోతే ఏమవుతుంది, డివైడ్ అవుతుంది. సో మనము డివైడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము, దాన్ని డివైడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి,
మల్టిప్లై రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ మల్టిప్లై తీసుకుంటాం అంటే 9/-4. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలుసు. డివైడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇంటూ పెట్టి దీన్ని ఉల్టా రాయాలి, రెసిప్రోకల్ రాయాలి. సో when we divide a number with another rational number, so that divider is turns into what? Multiply with reciprocal of multiply అవుతుంది, reciprocal of multiply అవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, 4 minus get cancelled, 4 1 ja, 4 7 ja, 9 1 ja, 9 3 ja is equal to what? 7/3. అదర్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? 7/3. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్లో డెవలప్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, నేను డెవలప్ చేయాలనుకుంటుంది ఏంటి అంటే, ప్రోడక్ట్లో ఉన్నది ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటకు పంపితే డివైడ్ అవుతుంది. ఇది చాలాసార్లు చెప్పినాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డివైడ్ ఉన్నదాన్ని మనం దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాము, సింప్లిఫై ఏ విధంగా చేస్తామని అంటే, డివైడ్ని మల్టిప్లైగా మారుస్తాం. డివైడ్ని మల్టిప్లైగా మార్చాలి అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దట్ నంబర్. డివైడ్ని మల్టిప్లైగా మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దట్ నంబర్. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ సమ్ అన్నాడు, ఈ నెంబర్ని అటు సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ ఉన్నది ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్లో ఉన్నది ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయట పంపిస్తే ఏమవుతుంది? డివైడ్ అవుతుంది. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా? ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కాపీ చేసుకోండి. సో నౌ థర్డ్ ప్రాబ్లం లెట్ యూ టేక్. ఇన్ ఏ స్కూల్ 5/8 students are boys. If there are 240 girls are present, find the number of boys in the school. If there are 240 girls ఉన్నారు, టోటల్ ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? 240 గర్ల్స్ ఉన్నారు. So now let you take what solution. So in the school, how many boys are there? Means 5/8 students are boys. 5/8 students are what? Boys. So now let I am taking what? Let total students is equal to x. టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నాను? ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. సో నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 5/8 ఆఫ్ ఎక్స్. హాఫ్ ఉంటే ఏం చేయాలి? మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఏమవుతుంది నీకు? 5x/8 వచ్చింది. 5x/8. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్. నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ is equal to how many are there? 240 are there. Number of girls ఎంతమంది ఉన్నారా? 240 are there. So now boys and girls, if I add boys and girls, I should get what? Total number of students. So boys plus girls is equal to what? Total number of students. Total boys ఎంతమంది? These many are the boys. 5x/8 plus girls how many? 240 is equal to how much? Total x. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా యాడ్ చేయాలి? బై 1 అనుకోవాలి. ఏం లేకుంటే బై 1 కదా. 8 1 LCM ఎంత అవుతుంది? 8 వస్తుంది. సో 8 ఆర్ వాట్? 8 1 ja 8. 8 1 ja 8. సో దట్ 1 తోటి దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. 1 into 5x is 5x. 1 8 ja 8. 1 8 ja 8. అంటే ఇది దీంతో ఎన్ని టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది? 1 టైం డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది చేయాలి. సో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ చేయాలి మనము? 8 టైమ్స్ చేయాలి. సో కాబట్టి 8 into what? 240 is equal to what? X. Now x into this side. 5x is equal to 5x plus 8 into 240 is equal to x. 8 into that side 8x. ఓకేనా? ఇది ఏమవుతుంది? పైకి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు 5x అటు పంపించండి. 8 into 240 is equal to 8x minus 5x. 8x లకి 5x పోతే ఎంత వస్తుంది మనకు? 3x వస్తుంది. 8 into 240 is equal to what? 3x. So x is equal to 3 sent to this side.
8 into 240 divided by 3. 3 1 ja 3, 8 ja 24, 80. So x is equal to 8 8 ja 64. So that's why 640. అర్థమైందా ఈ ప్రాబ్లము? టోటల్ వాట్ బాయ్స్, హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్? Total not total number of boys. These are the what total number of boys. Total number of not total number of boys. Total students. X value is what total students. 5/8 of boys అన్నాడు కదా, 5/8 of boys. So now number of boys is equal to, how we can find out number of what boys is equal to 5x/8 కదా. So that's why 5 into x value is how much? 640 divided by 8. 8 1 ja 8 8 ja 64 0. So 5 8 ja 40. So that's why 400 boys. 400 boys, 240 what girls. 240 girls. సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి. అర్థమైందా? మనం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ అనుకుంటే అందులో బాయ్స్ 5/8 ఆఫ్ ఎక్స్ అయ్యారు అంటే 5x/8. గర్ల్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చినాడు 240 అని. మళ్ళీ నేను బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ యాడ్ చేసినట్టు ఏం కావాలి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కావాలి కదా. బాయ్స్ ఏమో ఇంతమంది, గర్ల్స్ ఏమో 240 కాబట్టి ఈ ఇద్దరిని యాడ్ చేస్తే నాకు ఎక్స్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి యాడ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనము సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే వి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఏమొస్తుంది? మనకు ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది. కాపీ చేసుకోండి. వి విల్ గో టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Okay, the cost of 2 meters is how much? 3/4 meters is what? 583. Find the cost of 1 meter cloth. So now let I am taking what? Letter cost of 1 meter is equal to x అనుకుంటున్నాను. Cost of 1 meter is equal to x అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నాకు 3/4 meters cloth కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? నాకు ఎంత ఉందో ఇక్కడ 583 ఉన్నది. 583 కాస్ట్ ఆఫ్ 2 3/4 మీటర్స్ క్లాత్. ఈ 2 3/4 ఎంత రాస్తాము? 4 2 ja 8, 4 2 ja 8, 8 plus 3 ఎంత? 11. సో 11/3 meters cloth cost is how much? Again 583. So this one 11/3 meters of cloth I am writing as, so 11/3 into 1 meter what cloth cost is equal to what? 583. ఇక్కడ 1 తోటి మల్టిప్లై చేయడం వల్ల దీని వాల్యూ మారదు కదా. మారుతుందా? 1 తోటి మల్టిప్లై చేయడం వల్ల మారదు. 1 మీటర్ క్లాత్ 11/3 into 1 మీటర్ క్లాత్ కూడా 583 అవుతుంది. కానీ 1 మీటర్ క్లాత్ కాస్ట్ ఎంత? ఎక్స్ అనుకుందాం. సో 11/3 ఇంటూ ఎక్స్ మీటర్స్ క్లాత్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 583. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు నాకు 11/3 ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 583. 11/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయట పంపితే ఏమవుతుంది? డివైడెడ్ బై 11/3 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై 11/3 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై 11/3 అవడం జరుగుతుంది. డివైడెడ్ బై అంటే 4 ఉంది కదా. 4 2 ja 8 plus 3 11. 11/4 ఇది. ఓకే, బై 4. దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో బై 4. హియర్ ఆల్సో బై 4. ఓకే. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది నాకు? 583. ఈ డివైడ్ ఉంది కాబట్టి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ మల్టిప్లై, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. డివైడ్ ఏం చేయాలి? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్గా చేస్తాం. సో 583ని 11 తోటి కట్ చేయండి. సో ఎంత పోతుంది? 11 1 ja 11 5 ja 55, 3 ఉంటుంది 33, 11 3 ja 33. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ 4 3 ja 12, 4 5 ja 20 ప్లస్ 1 21. సో 1 మీటర్ క్లాత్ ఈజ్ హౌ మచ్? 212. 1 మీటర్ క్లాత్ యొక్క కాస్ట్ ఎంతరా? 212. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని సొల్యూషన్ చేయాలంటే మనకి దిస్ ఈజ్ ద వాట్ కీ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ కీ కాన్సెప్ట్. ఏంటిది? ఈ 2 3/4 మీటర్స్ను ఈ విధంగా మార్చిన తర్వాత
ఈ విధంగా మార్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఇంటూ 1 మీటర్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలి అనేదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంటూ 1 మీటర్ క్లాత్ పెట్టుకుంటే 1 మీటర్ ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఓకేనా, ఈ ప్రాబ్లం కాపీ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. If 68/21 is equal to x plus 1/y plus 1/z, find x, y, z. And x, y, z are the what? Natural numbers. X, y, z are what? Natural numbers. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం దీన్ని? Now let I am taking 68/21. ఫస్ట్ 68ను 21 తో డివైడ్ చేయండి. 68ని 21 తో డివైడ్ చేస్తే 21 3 జా 3 1 జా 3 3 2 జా 6 63. So 8 minus 3 is equal to what? 5. 8 minus 3 is equal to 5. Then we can write as what? 68 by how much? 21 is equal to what we can write? 3 into 5 by 21 we can write. So ఈ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ రాయాలి, 5 న్యూమరేటర్గా రాయాలి, 21 డినామినేటర్గా రాయాలి. ఓకేనా? సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసు ఎట్లా మారుస్తాము అనేది, హౌ వీ కెన్ కన్వర్ట్ దీస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ టు అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఒక రకమైన ఫ్రాక్షన్స్ నుంచి ఇంకో రకమైన ఫ్రాక్షన్స్కి ఎట్లా మారుస్తాం అనేది మీకు తెలిసి విషయం అంటారు. సో ఇప్పుడు వచ్చిందా రాలేదా, సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందా రాలేదా చూద్దాం. ఇది ఇంటూ ఇది కదా, 21 into 3, దీన్ని ప్లస్ చేస్తాం, డివైడెడ్ బై 21. 21 3 జా ఎంత? 63 ప్లస్ 5 బై 21 ఈజ్ ఈక్వల్ 63 ప్లస్ 5 ఎంత? 68/21. వచ్చిందా? సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. సో దట్స్ వై దిస్ వన్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ 68/21 ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్. సో 3 into 5/21. So 3 5/21ని అకార్డింగ్ టు ద వాట్ ఫ్రాక్షన్స్ రూల్స్ ప్రకారము దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే 3 + 5/21గా రాయొచ్చు. 3 + 5/21గా రాయొచ్చు. 3 + 5/21. సో ఇప్పుడు 3 + 5/21 నాకు వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏ విధంగా మారుస్తున్నాను, 3 + 5/21 ఏ విధంగా మారుస్తున్నానంటే ఈ 5ని డివైడ్లో తీసుకొస్తున్నాను. సో 3 + 1/21/5గా మార్చవచ్చు. ఓకేనా, బై 5గా మార్చవచ్చు. ఎందుకంటే మళ్ళీ డివైడెడ్ బై కాబట్టి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ మల్టిప్లై అవుతుంది. 5 into 1 5 అవుతుంది. ఓకేనా, సో దీన్ని 21/5ని మళ్ళీ 21/5, 21ని 5 తోటి డివైడ్ చేయండి. 5 4 జా 20, సో 1. సో దిస్ వన్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ వాట్? 4 1/5. అంతేనా, 4 1/5గా రాయొచ్చు. సో 3 + 1 this 21/5 I am writing what? 4 1/5. So according to the what fractions rules, again 4 1/5 is nothing but 4 + 1/5. 4 + 1/5గా మనం రాయొచ్చు. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు దీంతో కంపేర్ చేయండి. x + 1/y + 1/z కంపేర్ చేయాలి. సో కంపేర్ చేస్తే ఏమొచ్చింది చెప్పండి? ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందా? ఎక్స్ ప్లేస్లో 3. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, వై ప్లేస్లో 4, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, జెడ్ ప్లేస్లో 5, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. అర్థమైందా ప్రాబ్లము? ఇది మనకు ఈ ఫ్రాక్షన్స్ని మార్చడంలోనే మన నాలెడ్జ్ అంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమిడి ఉన్నది. 68/21 ఈ విధంగా రాయాలి అని అంటే 68ని 21 తోటి డివైడ్ చేస్తే మనకు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో రాయొచ్చు. ఓకేనా, దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. సో మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో మనం రాస్తాం. ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో రాసిన తర్వాత అకార్డింగ్ టు ద ఫ్రాక్షన్స్ రూల్స్ ప్రకారం ఏంటి, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటే ఇది దిస్ వన్ ప్లస్ ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా, సో ఇది న్యాచురల్ నెంబర్ ప్లస్ ఫ్రాక్షన్గా మనం తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇరేషనల్ నెంబర్ ప్లస్ ఫ్రాక్షన్గా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన ఉన్నది న్యూమరేటర్లో ఉన్నది నేను క్రిందికి పంపిస్తే దాన్ని ఏమవుతుంది? ఈ డినామినేటర్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు 1/21/5 ఉంది అనుకో, నాకు ఇక 1/20 అవుపిస్తుందా? లేదా ఐమ్ టేకింగ్ ఇయర్ 1/21/5.
ఇది డివైడ్ చేస్తున్నాను అని అంటే ఏం చేయాలి? దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాను అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్. సో ఇది డివైడ్లో ఉంది కదా, ఇంకొక స్టెప్ వేస్తాను చూడండి. సో దిస్ వన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ వాట్, దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తున్నాను? 1 డివైడెడ్ బై 21/5గా రాయొచ్చు కదా. 1 డివైడెడ్ బై 21/5. డివైడెడ్ ఏం చేయాలి? నేను ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్గా తీసుకుంటాను. అంటే 1 into 5 ఎంత అవుతుంది? మళ్ళీ 5/21 అవుతుంది. అంటే 5/21 ఈ విధంగా మనం రాయొచ్చు, 1/21/5గా రాయొచ్చు. మళ్ళీ 21/5 మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్గా మారిస్తే 4/1/5 వస్తుంది. 4/1/5 ఏం చేయాలి? 4 + 1/5గా మనం రాయొచ్చు. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఇక దీంతో ఇది వేసుకొని దేని ప్లేస్లో ఏముందో అది కంపేర్ చేసి ఆన్సర్స్ రాయడమే. మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేసి దీని ఆన్సర్ను పట్టుకురావాలంటే అసలే సొల్యూషన్ రాదు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద వాట్ సింపుల్ ట్రిక్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? ఈ ప్రాబ్లమ్ని కాపీ చేసుకోండి. So now let me stop our class here. This is the what Maths Foundation class number 46. Maths Foundation class number 46. సో ఈ 46 మ్యాథ్స్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ 46లో క్లాస్ వర్క్ ఏం చేస్తారు? బోర్డు మీద ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే చెప్పినానో ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేయండి. తర్వాత ఏంటిది? క్లాస్ వర్క్ తర్వాత కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. ఈ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్, ఈ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఐ విల్ ప్రిపేర్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్ దెమ్. అవి నేర్వండి, అప్పచెప్పండి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్? హోంవర్క్. సో హోంవర్క్, దీనికి సంబంధించిన హోంవర్క్ ఐ విల్ సెండ్ యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ PDF. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ హోంవర్క్, నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జామ్. సో ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్? 46th ఎగ్జామ్. డైలీ వీ హ్యావ్ 1 ఎగ్జామ్. సో ఇది 46th ఎగ్జామ్ లోపల ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నవి? 40 to 46 క్లాసెస్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం రివిజన్ చేసుకోండి. రివిజన్ చేసుకుంటే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ వాట్ ఎగ్జామ్ విచ్ ఈస్ ఫ్రేమ్డ్ అపాన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో ఇది ఈ విధంగా మీరు ఇవన్నీ కావాల్సిన వాళ్ళు ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. చేస్తే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు దే విల్ సెండ్ యూ వాట్ ఆల్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ PDF. ఓకేనా? రైట్. బై బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.